بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ واشنگٹن سے ٹرمپ کابینہ کی نامزدگی مکمل ہو چکی ہے، نئے چہرے شامل ہیں، سینٹ کی توثیق کا انتظار ہے۔ ٹرمپ نے درینہ اتحادی براک رولنز کو بھی سیکٹری زراعت کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ بیورو چیف جہاں زیب علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جہاں زیب بتائیے گا کون کون سے نام ہیں؟ دیکھیے، ناموں کی فہرست محسوس ایسا ہوتا ہے کابینہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن کچھ مزید تعیناتیاں ہیں، نامزدگیاں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنی ہیں۔ اور ایک بات تو ان کی نامزدگیوں سے ثابت ہو گئی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو چنا ہے انہوں نے، وہ ان کے قریبی دوست، قریبی ساتھی اور ان کے وفادار لوگ ہیں۔ اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ ان کی جو انتظامیہ وہ انتہائی جارحانہ ہوگی۔ اور لیکن میڈیا کے لیے بڑے مزیدار خبریں بنی ہیں۔ آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں 90% لوگ جو ہیں وہ سب کنٹروورشل ہیں، ان سب کے کوئی نہ کوئی مسائل رہے ہیں ماضی کے اندر۔ اور امریکہ کے اندر جب اتنے اہم عہدوں پہ کوئی شخص آتا ہے تو اس کو سب سے فکر زیادہ ہوتی ہے اپنے بیک گراؤنڈ چیک کی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی معاملات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جن کو وزیر تعلیم لگایا ہے وہ تو ریسلنگ کمپنی جو ہے WWE، جو آپ بھی ہم سب دیکھتے ہیں، میک موہن ان کے ساتھ وہ کام کرتی تھی، اور ان کو انہوں نے وہ پہلے ریسلنگ میں بھی شامل کر، ان کی بڑی ویڈیوز بھی آئی ہیں ان کو کس طریقے سے وہ داؤ پیج میں ان کو لگائے گئے، اور ان کا کردار بھی سب کے سامنے ہے۔ ان کو ایسے خاتون کو ہے انہوں نے وزیر تعلیم لگا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا اٹارنی جنرل لگایا تھا، ان کو اپنے نامزدگی سے پیچھے ہٹنا پڑا، ان کے بہت کنٹروورشل تھے، ان کے کچھ معاملات سامنے آئے تھے کنٹروورشل قسم کے، تو ان کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کی جگہ ایک اور انہوں نے ایک ایسی خاتون کو تعینات کیا ہے جو کہ DOJ کے محکمہ انصاف کے پروسیکیوٹرز کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں ایک عرصے تک۔ تو بہت سارے تقریباً کنٹروورشل نام ہیں، لیکن جیسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ اپنی کابینہ میں ان تمام لوگوں کو شامل کریں گے جو ان کے وفادار، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کا مجرمانہ ریکارڈ ہے یا کوئی کنٹروورشل ہے، کوئی سیکس افینڈر ہے، کچھ بھی ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جو کابینہ ہے وہ ان کے قریبی ساتھیوں پر ہی مشتمل ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت جو اپنا منشور لے کر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے منشور پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، ان کو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ یس سر والے سارے لوگ ہیں کہ ٹرمپ نے کہنا ہے یہ کرنا ہے تو وہ وہی ایسا ہی کچھ کریں گے۔ تو ٹرمپ کو ایسے ہی کابینہ چاہیے اپنی، اور اسی وجہ سے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ انیلا علی صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کابینہ کے نام سامنے آگے ہیں ٹرمپ کی اور مکمل ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی، جیسے کہ ابھی جہاں زیب بھی کہہ رہے تھے، جو سب سے سرپرائزنگ اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے لنڈا میک میہن کا، کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن فیلڈ میں ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ تو شروع میں تو ان کے لیے بہت کرٹیسزم آیا، اسپیشلی ڈیموکریٹ سے، اور پیرنٹس جن کے ڈسیبلڈ بچے ہیں یا اسپیشل نیڈز ہیں یا لو انکم ایریاز میں ہیں پیرنٹس، تو انہوں نے کہا، کیونکہ ایک یہ بھی خیال تھا کہ جو بھی ٹرمپ صاحب کی پک ہوگی وہ آئیں گی اور یہ ڈپارٹمنٹ پورا ایجوکیشن کو ڈسمینٹل کر دیں گی اور پرائیویٹائز جیسے کہتے ہیں وہ کر دیں گی۔ لیکن اب خیال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی انسٹیٹیوشن کو، ایجوکیشن کو ڈسمینٹل تو نہیں کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کی بہت لوئل سپورٹر تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا ان کی پچھلے دفعہ جب ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے تو یہ ان کی SBA اسمال بزنس ایسوسی ایشن، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ بزنسز کو لونز دیتی ہے، یہ وہ ہیڈ کر رہی تھیں۔ تو یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کے پاس بزنس رن کرنے کا ایکسپیرئنس نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں چرچ سکولز میں، ریلیجس سکولز میں، تو ان کے پاس اب وہ چوائس آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں اسکول چوائس۔ اور دوسرا یہ کہ جو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ پبلک اسکول بھیجنا چاہتے ہیں جیسے غریب ایریاز میں، تو ان کے پاس چوائس ہوگی، لیکن پروگرامز بہت حد تک کٹ ہو جائیں گے تاکہ جو ویسٹ ان ایجوکیشن ہے جس کے پلیٹ فارم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں وہ یہ کر سکیں ان کا۔ پھر دیکھا آپ نے کہ انہوں نے میٹ گیٹس نے ایک بہت عقل مندی کی، میں کہتی ہوں ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی کے لیے، انہوں نے بڑا اچھا ایک موو کیا ہے ٹو شو دیٹ ہی از ایکچولی لائک ڈراپڈ آؤٹ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ ان کا پاسٹ کھلے گا تو اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے سیکس ٹریفکنگ کے کیسز ہیں،
तो उन्होंने ये खुद ही समझा कि अपनी बेइज्जती ना कराओ, और जो अभी इतना काम हो रहा है, जो कि ट्रम्प साहब ने काफी फास्ट स्पीड में अपने अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रुक जाएंगे, तो वो खुद ही इससे निकल आए। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने पैम बॉन्डी को बनाया है। मैं कहती हूँ कि ये जो पैम बॉन्डी हैं, ये इनकी पर्सनल लॉयर थी, और अभी इन्होंने उनका लॉ जो केस था न्यूयॉर्क में, हश मनी जो उन्होंने एक लेडी को दी थी जिनके साथ उनकी कोई सेक्सुअल लिएजन था, तो उन्होंने वो केस बंद करा दिया। और ये बहुत क्वालिफाइड, एक्चुअली ये बहुत क्वालिफाइड लॉयर हैं। मैं समझूंगी कि गेट्स से बेहतर ये हैं चॉइस, औरत हैं, उसके अलावा बहुत स्मार्ट हैं, और बहुत दिन इनका लीगल एक्सपीरियंस रह चुका है। सो शी हैज द क्रेडिबिलिटी, उनके पास लीगल एक्सपर्टीज है। लेकिन जो ट्रम्प साहब इस वक्त देखते हैं, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, उनके बेटे ने भी कहा कि वो सिर्फ देखते हैं लॉयल्टी को, वो रिवॉर्ड करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कंट्रोवर्शियल पिक्स थे उनके लिए उन्होंने पहले से बैकअप्स रखे हुए थे। तो इस ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट अनीला अली साहिबा, इसी भी बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, वैक्सीन मुखालफत पर वजारत सेहत के लिए नामजद रॉबर्ट कैनेडी जूनियर पर कड़ी तनकीद है कि कम तजुर्बे के हामिल नामजद वज़ीर तालीम लिंडा मैकमोहन को भी कड़ी तनकीद का सामना है। ये इंतजामिया तो मुकम्मल हो गई है, नाम भी सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, तजर्बे की अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा तजर्बा जो है वो हमारे जो बाइडन साहब का है। 52 साल का तजर्बा है। मेरे ख्याल में इतना ज्यादा तजर्बा चाहिए नहीं है। ज्यादा तजर्बा जो है आपको ब्यूरोक्रेट बना देता है। आप सियासतदान से, आप सियासत से निकल के वॉशिंगटन डीसी का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जो सबसे बड़ा टास्क ये है कि 12 साल की जो एक करप्शन ही समझी जा सकती है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है और नॉन फंक्शनिंग है। आपके देखने वालों को आज ये पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट आज भी वर्क फ्रॉम होम पे चल रही है। ऑफिसेज खाली पड़े हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे बड़ा टास्क इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये है कि पिछले 12 साल ओबामा साहब और फिर ये बाइडन जो गवर्नमेंट थी, ये एक्सटेंशन थी ओबामा पॉलिसीज की। तो 12 साल की करप्शन को 4 साल में खत्म करना ये टास्क इतना आसान नहीं है। यहाँ आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि पिछली दफा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो उस वक्त 1 महीने के अंदर उनकी 2 टेलीफोन कॉलें लीक हुई थी। एक टॉकिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको और दूसरा टॉकिंग विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और वो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। और लीक किसने की थी? ब्यूरोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट ने वो लीक की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त तजर्बा हासिल है कि उन्होंने लॉयलिस्ट लेने हैं, क्योंकि उनके पास अगले 4 साल मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा टास्क उनका ये है कि 3 मिलियन लोग हैं इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और इस वक्त ये टास्क उन्होंने इलान मस्क को और विवेक रामास्वामी को दिया है कि आपने 4 जुलाई 2025 तक आपने 2 मिलियन लोगों को इस सिस्टम से निकालना है, जो कि करप्शन के मुतरादिफ है। अमेरिका आज ब्लीड कर रहा है लार्जर गवर्नमेंट की वजह से, और वीक फॉरेन पॉलिसी और सोशलिस्ट एजेंडा विद इन द अमेरिका, और 21 मिलियन जो इलीगल हैं वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की इकॉनमी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। आज जो चीजें कंप्लीट हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट्स नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों को लाया जाए जिनके अपने एजेंडे हों, जिस तरह बराक ओबामा अपने एक्टिविस्ट को अपॉइंट करते रहे। टोनी बिल्किन साहब की मिसाल है, ना वो सेनेटर हैं, ना वो कांग्रेसमैन है, ना उनका कोई हल्का मौजूद है, वो एक एक्टिविस्ट हैं। 12 साल उन्होंने सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो थे उनको गवर्नमेंट की जॉबों में एडजस्ट किया, उन्हें अपॉइंटमेंटें उनकी की। तो यही एक चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल है कि इन चीजों की सफाई की जाए। और अगर कैबिनेट देखी जाए तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट उन्होंने ज़हन में रखा है कि दे हैव टू बी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप्स मैंडेट और उनकी फिलॉसफी के ऊपर, और दूसरा दे हैव टू बी हाकिश अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। पेंटागन डिमोरलाइज्ड है, डिफेंडिंग पुलिस जैसी मूवमेंट्स को खत्म करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करना होगा। और देखा जाए तो ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट जो हैं उसी कैटेगरी में आ रही हैं। दे आर ऑल ऑफ द इंटायर कैबिनेट जो आज कंप्लीट हुई है, दे आर सीरियस अबाउट डिलीवरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स मैंडेट।
इस कौम ने एक सीरियस मैंडेट दिया है। पिछले 12 साल की करप्ट रजीम को डिनाई किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज टू डिलीवर दिस मैंडेट विद इन 4 years, और इससे अच्छी कैबिनेट पिक्स जो हैं वो नहीं हो सकती, और दैट इज व्हाट has completed today, and America is looking forward to move to the towards the prosperity and making America great again. ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारा साहब। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ट्रंप की काबीना जो है वो फाइनल हो रही है। वैक्सीन मुखालफत पर वजारत सेहत के लिए नामजद रॉबर्ट कैनेडी जूनियर पर कड़ी तनकीद सामने आ रही है, क्या कहें इस पे आप? देखें, सदर ट्रंप पे बहुत जिम्मेदारी थी कि वो काम अपना फौरी करे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 15 लोग चुन लिए हैं, जिसमें स्टेट के लिए उन्होंने मार्को रूबियो को चुना है, ट्रेजरी के लिए स्कॉट बैसेट के लिए, डिफेंस के लिए पीट हैगर्स, और अटॉर्नी जनरल उन्होंने पैम बॉन्डी को सिलेक्ट कर लिया है, इंटीरियर के लिए डगलस, एग्रीकल्चर ब्रूकी रोलिंस, कॉमर्स के लिए हावर्ड लॉकिन, लेबर के लिए लॉरी शेवेज, और हेल्थ एंड ह्यूमन के लिए उन्होंने रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिनके ऊपर के इस वक्त वैक्सीन के रिलेशन से काफ़ी क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो हेल्थ और हेल्थ रेटिंग में बहुत महारत रखते हैं। इस तरह उन्होंने हाउसिंग और डेवलपमेंट के लिए स्कॉट टर्नर, ट्रांसपोर्ट के लिए शीन डफी, और एनर्जी के लिए क्रिस राइट, और एजुकेशन के लिंडा मैकॉर्नर, और वेटरन अफेयर के डगलस, और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए क्रिस्टी नोम को सिलेक्ट किया। इससे साबित होता है कि सदर ट्रंप इस वक्त अपनी कैबिनेट पूरी मुकम्मल करके इनको कंफर्म कराना चाहते हैं, ताकि डे 1 से ये कैबिनेट इनके साथ काम करे। ये वो लोग हैं जो लॉयलिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो उनके लिए दिन रात काम करेंगे और उनके एजेंडे को लेके आगे चलेंगे। मैं याद दहानी करूं कि सदर ट्रंप को अमेरिका ने मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट को पूरा करने के लिए वो सरतोड़ कोशिश करेंगे, और अगर वो इस मैंडेट को पूरा ना कर सके तो उनकी हवा पहले ही 100 दिन में खराब हो जाएगी।